අන්තිම ගාන මේක තමයි අපේ GIMP එක අපේ editing part එක ගැන අපේ practical part එකක් question එක අහන්නේ question format ඔක්කොම වෙනස්. එතන 7 වෙනි question එක කියන්නේ programming එක. මේ පාර අපිට දීලා තියෙන්නේ අපේ මේ GIMP එකේ යන question එක. කියනවා Tarushi is creating a short animated advertisement for her school environment club. She uses GIMP for image editing, Vectorian Chateau for animation, Audacity for the audio editing, and Windows Movie Maker to combine all parts into the final video. First, she wants to design an attractive logo that should stay sharp when enlarged for a banner. Should she create it as a raster image or a vector image? Give one reason. එතකොට මේකෙදි ළමයි මුලින්ම අහනවා මේක සූට් වෙනවද රාස්ටර් එකෙන්ද වෙක්ටර් එකෙන්ද කරන්න කියලා. ඒත් ඔයගොල්ලන්ගේ සෙෂන් එකත් අනිවාර්යෙන් මොකක් වෙන්න ඕනද? වෙක්ටර් එක වෙන්න ඕනේ. මොකද වෙක්ටර් තමයි highest quality අය. ඒතර ඒක වෙක්ටර් කියලා ලිව්වට ඔයාට half mark තියෙනවා. ඊළඟට මේක explanation එකට තමයි ඊටු 1 mark හම්බ වෙන්නේ. ඔයා කියන්න ඕනේ normally we use vector images to produce high quality images. හරිද? normally vector images තමයි sharpම clearම images. මොකද අපි ඒවා produce කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් හොඳම quality softwares වලින්. හරිය නිකන් Corel Draw, Illustrator වගේ කට්ටියගේ. ඒක explain කරලා කොට ලකුණක් තියෙනවා. ඊළඟ කතාව. She needs to do some editings for the selected photos as given below. Write the letter corresponding to the best tool suitable for each of the tasks. හරි අපි බලමුකෝ. අපි මේ ABCD වලට relate වෙන ඒවා තමයි ඔයාලා ලියන්න ඕනේ. මුලින්ම බලමු in a photo of a park. අපි මේක දාගමු. In a photo of a park, there is a piece of litter to remove smoothly. එතකොට remove කරන part එකක් නම් අපිට පේනවා ඒ කියන්නේ නිකන් පොඩි picture එකක් වෙනවා. දැන් අපි ඕගලන්ට example එකක් විදිහට අපි හිතමු ගොඩක් වෙලාවට අපි හිතමු girl කෙනෙක්ගේ face එකක් කියලා. හරිද? එයාගේ මූණේ පොඩි wrinkle එකක් නැත්නම් pimple එකක් තියෙනවා. අපි ඒ pimple එක අයින් කරන්න අපි මොකද පාවිච්චි කරේ? healing tool එක. මේකම තමයි මේ කියන්නේ. පාක් එකේ තියෙනවලු පුංචි කුණු කෑල්ලක් අපි ඒක අයින් කරනවා. හරිද? ඒත් අපිට heal කරලා දාන්න පුළුවන් මෙන්න මේ F කියන tool එක පාවිච්චි කරලා වෙන මෙතන පාවිච්චි කරන්න option එකක් නැහැ. GIMP එකේ තියෙනවා වෙන options. මෙතන දීලා නැහැ. ඊළඟට කියනවා she wants to remove unwanted edges around the tree. edges අයින් කරනවා නම් කවුද? අපේ පළවෙනි එක්කෙනා. තුන අපිට කියනවා she needs to resize the image. resizing නම් අනිවාර්යයෙන්ම D. ඊළඟට she wants to add the text save trees over a photo. එතකොට C. මේකේ 1 2 3 4 දාගත්තා නම් පිළිවෙලට දාගන්න 1 2 3 4 කියලා. ඒකට ඉස්සරහින් ඔයගොල්ලෝ ලියාගන්න F A D and C. කෙලින්ම half ගානේ ලකුණු දෙකක් තියෙනවා. right ඊළඟ එක බලමු. After completing her image editing task in GIMP, Tarushi moves on to create an animation for the advertisement using Vectorian Chateau. She wants to make the animation more attractive by showing natural movements such as tree blowing and swaying in the wind. Tarushi wants to animate a growing tree by increasing its height frame by frame. Explain what a keyframe is and how it is used in this animation. හොඳ ප්‍රශ්නයක් මේ animation editing ගැන. ඒත් මුලින්ම කියන්න keyframe එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. අපි දන්නවා keyframe එකක් කියන්නේ පුතා mainly අපි milestone එකක් නැත්නම් key highlights පෙන්වන්න පාවිච්චි කරන frame එකට තමයි අපි keyframes කියන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට අපි මේ keyframes දාන්නේ මොකක් හරි clip එකක turning points වලට start එකට end එකට නැත්නම් turning points වලට. හරිද? එතකොට ඒ ටික ඔයා explain කරන්න ඕනේ keyframe එකක් ගැන. මෙතන අහන්නේ Tarushi කොහොමද මේ tree එක grow වෙනවා දාන්න කියලා. keyframe එකක් පාවිච්චි කරලා. එතකොට එයාට පුළුවන් tree එක grow වෙන stages තියෙනවානේ. පළවෙනි stage එකේ එක keyframe එකක් දාන්න. ඊළඟ stage එකේ ටිකක් grow වෙද්දී milestone එක අපිට වෙනස පෙන්වන්න ඕන තැන ඊළඟ keyframe එක place කරනවා. ඒ වගේ gradually එක grow වෙන තැන් වලට අපිට අර separators විදිහට අපිට keyframes ටික mention කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒක තමයි අපි ලියන්න ඕන answer එක keyframe එක explain වෙන්නත් ඕනේ. Tarushi මේක පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා කියන්නත් ඕනේ. එතකොට මේකේ explanation එකට ලකුණක් තියෙනවා. Tarushiගේ අර ඔයා keyframe එක explain කරාට half mark 1.5 marks තමයි තියෙන්නේ. She decides to make the tree sway gently in the wind using motion tweening. Explain how the motion she decides to make the tree. Explain how motion tweening reduces the amount of manual work in animation. අපි බලමුකෝ මුලින්ම tweening කියන්නේ මොකක්ද කියලා. අපි දන්නවා frames අපි හිතමු මෙහෙම අපි frames ටිකක් ඇඳ ගන්නවා. හරිද? එතකොට මේ tweening කියන්නේ ළමයි mainly තියෙන frames දෙකක් මැද්දේ
හැදෙන ෆ්‍රේම්ස් වලට තමයි අපි කියන්නේ ට්වින් ෆ්‍රේම්ස් කියලා. අපි හිතමු අපි අඳිනවා මෙහෙම මාළු දෙන්නෙක් අපි අඳ කියලා හිතන්නකෝ. හරිද? එතකොට අපිට පුළුවන් ට්වින් ෆ්‍රේම්ස් විදිහට නැත්නම් ට්වීනින් විදිහට මේ මාළුව දෙන්නාගේ තියෙන වෙනස නැති කරන්න. මෙයා මෙතන ඉඳලා මෙතනට යද්දී එන මූව්මන්ට්ස් ටික තියෙනවනේ. මෙහෙම ග්‍රැජුවලි යන මූව්මන්ට් එකක් මෙතන ඉඳලා. කියන්නේ මෙතන ඉඳලා මේ පොයින්ට් එකේ ඉඳලා එයා මේ පොයින්ට් එකට යද්දී ග්‍රැජුවලි එන්න ඕන වෙනස් ෆ්‍රේම්ස් එකට තමයි අපි කියන්නේ ට්වීන් ෆ්‍රේම්ස් කියලා. ඒකට ට්වීනින් කියන්නේ මේ පොයින්ට් එකේ ඉඳලා මේ පොයින්ට් එකට දක්වා වෙනස් වෙවි යන අර ෆ්‍රේම්ස් ටිකට තමයි අපි ට්වීනින් කියලා කියන්නේ. හරිද? ඒක එක්ස්ප්ලেইন කරන්න ඕන. ඊළඟට කියනවා කොහොමද මේ ට්වීනින් කියන එක මනුස්සයෙක්ගේ මැනුවල් වර්ක් එක අඩු කරන්න කියලා. හරිද? ඉතින් ඇත්තට ට්වීනින් කියන එක අපි නෙමෙයි ප්‍රොඩියුස් කරන්නේ. ඔයාගේ software එක through automatically තමයි ට්වීනින් එක ජෙනරේට් කරන්නේ. හරිද? එතකොට මේ ට්වීනින්ස් වලින් ලස්සන්ට අර ලොකු දැන් අපි දන්නවා මෙතන ඉන්න මාළුව මෙතනට එකපාරට යනකොට කැතයිනේ. එතකොට අර ස්මූත්නස් එක වැඩි කරන්න තමයි මේ ට්වීනින් පාර්ට් එක ඔටෝමැටිකලි ඇඩ් කරන්නේ. එතකොට අර අපිට එක තැනක ඉඳලා අනිත් තැනට මූව් වෙද්දී ලොකු ඩිෆරන්ස් එකක් දැනෙන්නේ නැහැ. ලස්සන්ට ඇනිමේෂන් එක වගේ අර එක ෆ්ලෝ වෙලා යන. ෆ්‍රේම් එක එක්ස්ප්ලেইন කරාට half මේක කොහොමද වෙන්නේ කියලා එක්ස්ප්ලেইন කරාට 1 mark තියෙනවා. ඊළඟ question එක. The animation seems too fast. Which properly should she adjust to make the animation smoother? ඒ කියන්නේ animation එක හරි fast. දැන් අපි වීඩියෝ එකක් හදද්දී වීඩියෝ එක ගොඩාක් fast යනවා. හරිද? එතකොට අපි කොහොමද ඒක අඩු කරගන්නේ, smooth කරන්නේ? ඒකේ තියෙන smoothness එක වැඩි කරන්න නම් ඔයාට වෙනවා මෙයාගේ තියෙන frame rate එකේ adjustments වැඩි කරන්න. දැන් මතක තියාගන්න frame rate එක වැඩි කරනවා කියන්නේ ඔයාගේ capacity එක, වීඩියෝ එකේ capacity එකත් වැඩි වෙනවා. මොකද frame rate එක වැඩි වෙනවා කියන්නේ තව අපි මොකද කරන්නේ ට්වීන් ෆ්‍රේම්ස් ඇඩ් කරනවා. නේද? එතකොට ට්වීනින් වැඩි වෙනවා. ට්වීනින් වැඩි වෙනවා කියන්නේ එන්න කැපැසිටි වැඩි වෙනවා. හැබැයි ලස්සනට ඒක ෆ්ලෝ එක ලස්සනට අරගෙන යන්න පුළුවන් වාට එතකොට වීඩියෝ එකේ. එතකොට මෙතනත් අපිට 1.5 marks තියෙනවා මේ part 3ට. ඊළඟ question එක අපෙන් අහනවා අපි බලමු. අපිට කියනවා Tarushi wants to add voice narration for the advertisement. මොකක්ද අහන්නේ? She needs to listen and check the recorded sound. රෙකෝඩ් කරපු එක ප්ලේ කරලා බලන්න තමයි යට අහන්නනේ ඕනේ. එහෙනම් පළවෙනි එකට අනිවාර්යෙන්ම P. දෙවෙනි එකට she needs to view the waveform in more detail. අනිවාර්යෙන්ම ඒකට අපිට ගන්න වෙන්නේ Q. මොකද මේක අපි enlarge කරලා බලනකොට තමයි අපි waveform එක බලාගෙන enlarge කරලා බලන්න zoom option එක වට use කරන්න පුළුවන්. 3. She wants to keep only the selected part of the audio and delete everything else. අවශ්‍ය ටික තියලා අනිත් ටික අයින් කරන්න නම් අපේ මෙන්න මෙයා T එක අපේ trim tool එක තමයි පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ. She wants to select a part of the track and edit. Selection tool එක අපේ S කියන tool එක. එතකොට මෙතන half ගානේ ලකුණු දෙකක් ඔයාට හම්බ වෙනවා. එතකොට ඔන්න ඔය විදිහට තමයි දරුවනේ අපේ මේ question එක අපේ මේ සම්පූර්ණ paper එක ඉවර වෙන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා discussion එකක් කියන්නේ සෙල්ලමක් නෙමෙයි. පොඩි දෙයක් නෙමෙයි. හරිද? සම්පූර්ණ paper එක discuss කරනවා කියන්නේ ඔයාලා මේක බලාගෙන ඉන්නවා කියන්නේ හරිම අමාරු වැඩක්. හරි? ඒක නිසා එක තැනකට වෙලා focus කරලා මේක කරගන්න. ඕගලන් යම් කිසි payment එකකුත් කරලා මේ වීඩියෝ එක ගත්තා කියන්නේ ඕගලන් මේකෙන් ගන්න පුළුවන් උපරිම ප්‍රයෝජනය ගන්න. මම මේක මතක් කරනවා මේ paper එක හරිම standard paper එකක්. ඕගලන්ට ඒක මේ දැන් කරපු අන්තිම question එකෙම තේරෙනවා ඇති. මොකද මේ වගේ question එකක් අන්තිම question එක වගේ question එකක් කිසිම past paper එකකවත් මේ අවුරුදු 9ට නැහැ. හරි? ඉතින් හරිම වෙනස් විදියට question එක අහලා තියෙන්නේ. මේක හොඳ ස්ටෑන්ඩඩ් පේපර් එකක්. ඉතින් මේකෙන් ඔයාට යම් කිසි අයිඩියා එකක් ඔයාගේ O level පේපර් එක ගැනත් ගන්න පුළුවන්. හොඳ ස්ටෑන්ඩඩ් පේපර් එකක් ඔයාගේ O level වලටත් එයි. හැමදාම මම කියන දෙයක් තමයි මතක තියාගන්න. දැන් අපේ මේ ටෙක්නොලොජි IT කියන දෙයට IT නෙමෙයි පොදු এডুকেෂන් කියන දෙයට අලුතෙන් ඇඩ් වෙලා තියෙන AI concepts. හරිද? ඒකට පේපර් එක හදද්දී සමහරක් විට අපිට උනත් පුළුවන් AI concepts පාවිච්චි කරලා නේද resources ගොඩාක් හොයාගෙන ඒ දේවල් ඉන්ක්ලූඩ් කරලා තමයි දැන් කාලේ papers හදන්නේ. ඒක නිසා අපි අර හිතන සිඟිති papers මෙතනින් එහාට මේ අවුරුද්දෙන් එහාට එයි කියලා අපිට හිතන්න අමාරුයි. right? ඉතින් මම හිතනවා අද lesson එක ගොඩක් හොඳට ඔයගලන්ට තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් ඔයගලන්ට පුළුවන් YouTube එකේ අපි මේක ගැන වීඩියෝ එකක් Excel වීඩියෝ එකක් publish කරා. ඔයගලන්ට පුළුවන් ඒ වීඩියෝ එක යටින් මේ paper discussion එක බලලා ඔයගලන් මේ paper discussion එක බලුවද? ඔයගලන්ට මේ වීඩියෝ එක තේරුණාද? ඒ වගේම ඔයගලගේ ලකුණු කීයද කියලා මට එවන්න. ඉතින් මමත් ආසයි මහන්සි වෙලා මේ වීඩියෝ එක ඔයගලන්ට කරේ. ඇත්තටම වෙලාව ඇත්තටම 5:20යි හවස. මේ වීඩියෝ එක අද උදේ පටන් ගත්තේ 9යි 10ට. ඉතින් හිතන්න කොච්චර ලොකු වීඩියෝ එකක්ද, කොච්චර කැපැසිටි එකක්, කොච්චර මහන්සියක් අපි වීඩියෝ එකක් වෙනුවෙන් වෙනවද කියලා.
ඉතින් ඕගොල්ලෝ ඒ ප්‍රයෝජනය ගන්න. ඉතින් මම බලාගෙන ඉන්නවා ඕගලන්ගේ ලකුණු අහන්න. YouTube එකේ අපේ වීඩියෝ එක යටින් ඕගලන්ගේ ලකුණු දාන්න හැමෝටම පෙන්න. කීයක් ඕගලන්ට වෙස්ටර්න් ප්‍රොවින්ස් පේපර් එකට තිබ්බද කියලා. right ඉතින් දුවලා පුතාලා හැමෝම එහෙනම් පරිස්සමින් ඉන්න. මේ වගේ අපි ඉස්සරහට අපේ O level paper discussion videos උත් අරගෙන එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඕගලන් හැමෝටම එහෙනම් සුබ දවසක්. හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න. බුදු සරණයි.